प्रोफेसर धन्यवाद डॉक्टर मनजीत कौर जी। बहुत खुशी वाली गल है। पहली खुशी वाली गल तो यह है कि डिपार्टमेंट पंजाबी ने ये जो उद्यम किया है, जिस लड़ी दे विच 7वां लैक्चर उन्होंने वैबीनार के थ्रू किया है, ये अपने आप बड़ा एक डिपार्टमेंट का बड़ा वड्डा उद्यम है। गुरु साहब की सिक्ख्या, उन्होंने बाणी, मेरे ख्याल सार काफ़ी पहलू असी कोशिश की कि गुरु साहब के, गुरु तेग बहादुर साहब के पहलू जोड़े ने, जीवन होए, शख्सियत होए, उन्होंने बाणी हो, उन्होंने समाज ਨੂੰ ਸੇਧਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ, ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ बड़ा अच्छा रिजल्ट सामने आया। असी ये भी कोशिश करांगे, क्योंकि सारा असी वैबीनार के थ्रू करवाए ने, असी कोशिश करांगे कि जदों कॉलेज खुल जान या यूनिवर्सिटियां खुल जान, असी एक या 2 रोज़ा एक कॉन्फ्रेंस करिए। असी सारे जेडे साडे गेस्ट ने, जेडे भी जिन्हां ने भी शिरकत की इस वैबीनार दे विच, सारिआं नूं बुलाई अते 1 या 2 दिन दा असी, तो मैनू लगता थानू भी खुशी होएगी साडे नाल मिल के, अते सानू भी आस है कि जो भी जिन्हें भी लेखकां नूं, जिन्हें भी लिखारियां नूं, जिन्हें भी पतवंते सिरजणा नूं, जिन्हें भी असी रिक्वेस्ट की, सारिਆਂ ने मन्निया। ते सानू एक खुशी होएगी जे तुसीं एक जदों असीं कॉन्फ्रेंस करांगे सारे एक बारी फिर एक अमली जामा बनाइए सारा, कि एक जी फाइनल सबमिशन है वो असी शामिल हो सके। मैं प्रोफेसर हरीश शर्मा जी का हिस्टरी के विद्वान ने, क्योंकि गुरु साहब के जदों असी उन्होंने पीरियड वाल झाक मारीए तो उस हिस्टरी के भी सानू काफ़ी कुछ लभण नूं मिलता है। वो समा ऐसा सी जदों राजवाड़ी राजे महाराजे का टाइम सी, उस पीरियड दे विच गुरु साहब की जीवन की महत्ता, गुरु साहब की शख्सियत की महत्ता, मेरे ख्याल हिस्टोरिकल परस्पैक्टिव बहुत बहुत जरूरी है। मैं गुरचरणजीत सिंह लांबा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। उन्होंने इन्नी दूरों रात के टाइम से सर प्यारा सिंह जी ते सर गुरचरणजीत जी दोनों रात के टाइम से साडे नाल शिरकत कर रहे हैं। सानू खिमा, असी खिमा दे जाते की है, क्योंकि तुसी असी थोड़ी नींद दे विच उलंघना भी पा रहे हैं, लेकिन एक मैनू पूरा आस है कि क्योंकि विषय ऐसा है कि क्योंकि थानू अपने वतन दे नाल, अपने सिरसे दे नाल इन्ना प्यार है कि तुसी इन्हां चीज़ां दे विच ये आदमी की खुराक हुंदी है। जे थानू कुछ इदां दा करन नूं मिले तो आदमी नूं लगदा है कि कई बार असी दुनियावी कामां दे विच सानू इन्ना खुशी प्राप्ति नहीं होंदी जिन्नी प्राप्ति सानू अजिहे कार्य करके मिलती है। मैं तुहाडे दोनों दा अज दे दोनों जिहड़े वक्ता ने उन्हां दोनों नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा ते उन्होंने साडे नाल शिरकत की इस वैबीनार दे विच, अते आस करदा कि वो कितों भी जदों भी भारत आउणगे ते सानू एक फोन करनगे तां असीं उन्हां नाल मुलाकात करके कुछ बच्चों का नाल लैक्चर या उन्हां दे नाल मिल बैठ के उन्हां दे जीवन बारे जरूर जानना चाहांगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हुण मैं अज दे साडे इस लैक्चर लड़ी दे पहले वक्ता डॉक्टर गुरचरण सिंह जी लांबा, उन्हां लई मैं 2 शब्द कहना चाहांगी। साडे लई अज एक खुशनुमा दिन है कि साडे विच अज भारत तो बाहर बैठे प्रवासी चिंतक, स्कॉलर ते लेखक मौजूद हैं। इन्हां विचों गुरचरणजीत सिंह लांबा पंथक सफा दे अंदर एक उगे सिख चिंतक ते विद्वान हैं। आपने 1973 विच पटना यूनिवर्सिटी तो LLB दी डिग्री हासिल करके वकालत दे नाल नाल टीवी पत्रकारी नूं भी एक पेशे वजों अपनाया। आप 2003 तो 2011 तक संत सिपाही अखबार के एडिटर रहे। आप
ਪੰਥਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਖੋਜੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਨੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਖੱਤ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ, ਦਸਤਾਰ ਕੀ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਛਾਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੀ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਪੰਥ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਬਾ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचार सर साझे कर सकते हो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैनू बहुत खुशी हो रही है कि जिहड़ी ये लड़ी तुसी शुरू कीती है कि धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 400 साला प्रकाश उत्सव नू समर्पित, और इस दे विच इस लड़ी दे अज दे प्रोग्राम दे विच जिहदे विच प्रोफैसर हरीश शर्मा जी जिहड़े कि इतिहासकार हैं, प्रिंसीपल जतिंदरबीर सिंह जी ते प्यारा सिंह जी कोदेवाल ते नाल अध्यापक विद्यार्थी ते होर जिहड़े भी इस दे नाल इस वैबीनार विच जुड़े हैं, इस विच शिरकत करदियां मैनू बहुत मैं महसूस कर रहा और एक वडभागी समझ रहा हाँ कि गुरु साहब दे चरनां दे विच अपने कुछ शब्द अज मैं पेश कर सकांगा। सब तो पहली गल तो मैं कन्फैशन है कि मैं डॉक्टर नहीं हाँ, पहली गल तो यह हैगी है। सो ओ लफज जिहड़ा कटिया गया। खैर, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज दी अगर असी उन्हां दी जीवनी, उन्हां दी शख्सियत, उन्हां दे संसार विच प्रगट होण और किस मकसद लई आए हन, अगर उसनूं असी विचार करनी है, पर उस दे नाल ही एक बहुत अहम मुद्दा है कि अज उसदी की रेलेवेंस है। की केवल लफ्जां दे विच ही, की केवल एक शहादत दा जिक्र करके ही, की उन्हां दी यात्रावां करके, या उन्हां दी वैरागमई बाणी दे करके, या उन्हां दे किहड़े पक्ष नूं लिया जाए, और वो जिहड़े पक्ष हन उन्हां दी अज दे दौर विच की अहमियत है। मैं उसनूं एक लफज विच इस तरह देखदा हाँ कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जदों इस उन्हां दा प्रकाश होया, जिहड़े उन्हां ने असूल दिते, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, सो दुनिया दे किसी भी हिस्से दे विच, दुनिया दे किधरे भी अगर कोई इन्हां असूलां नूं अपनांदा है, उसदी मुलाकात, उसदी जान पछाण गुरु नानक देव जी नाल होई कि नहीं होई, वो मैंने नहीं रखदा, पर मैनू एक गल दा यकीन है कि जिथे भी कोई चंगियाई दी गल हो रही है, कोई इंसानियत दी गल हो रही है, किधरे रब्बी गल हो रही है, तां उस दे विच गुरु नानक देव जी महाराज दी वो खुशबू है। गुरु तेग बहादुर जी दी भी जदों शहादत हुंदी है तां उहदे ते इक्को लफज बनदा है, सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बणियाई, प्रगट पई सगले जुगंतर गुरु नानक की वडियाई। ये वडियाई गुरु नानक देव जी दी है, जिहड़ी कि गुरु तेग बहादुर जी दे रूप विच प्रगट हुई है। हुण गुरु तेग बहादुर जी महाराज दी शख्सियत की है, वो कौन हन, वो किस मकसद लई आए, और वो मकसद अज दी दुनिया दे विच, अज दे संसार दे विच, क्योंकि ना कोई प्रवासी रहा ते ना कोई एक इलाके दा, हुण तां दुनिया इतनी सुंगड़ गई है कि हर कोई एक दूजे नाल हर वेले जुड़िया होया। इस करके कोई भी गल जिथे भी होएगी
उसकी रिपरकशंस या उहदियां तरंगां सारे संसार विच जाणगियां। और ਜਿਹੜੇ खास करके गुरु तेग बहादुर जी नूं अपना इष्ट ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गुरु ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥਕ ਕਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਗੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੁਣਿਆ, ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ ਸਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਤੇ ਇੱਕ ਨੁਹਾਰਾਂ ਦੋ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਲੇ ਨਿਕਲੀ ਗਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੋ, ਇੱਕ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜੋ, ਉਸ ਪੋਤੇ ਨੇ ਪੋਤੇ ਲੈ ਲਏ ਦੋ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ। यानी गुरु अर्जन देव जी शहीद, गुरु तेग बहादुर जी शहीद, उन्होंने चारों साहिबजादे भी शहीद हैं। ऐसी शख्सियत किस थां होएगी, किहड़े इतिहास विच मिलेगी, किहड़ी थां दे उत्ते कोई जिक्र होएगा। और फिर कुर्बानी दे देनी बड़ी, कोई बहुत दुनिया दे विच बहुत हवाले मिलणगे कि कुर्बानी दित्ती जाती है, कुर्बानी हुंदी है, बड़ी जगह होया। पर जिस तरीके दे नाल गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई, इस तो पहले भी ये सीगा कि बली दित्ती जाए। बली किस चीज की दित्ती जाए? एक बड़ा सोहना हवाला मिलता है कि किसी ने पूछा कि बली देनी है हाथी दी दे दईए। वो कहंदा की गल कर रहे हो, गजम नैव हयम नैव घोड़ियां दी दे दईए, व्याघ्रम नैव शेर दी दे दईए। कहंदे की सोच के कह रहे हो, फिर बली किस दी दईए? कहंदे अजा सुतम बलिम दद्यात दैवो दुर्बल घातक। जिहड़ा सब तो दुर्बल बंदा है, जिहड़ा सब तो दुर्बल जीव है, वो बकरी दा पुत्र है, उहदी बली दे दो। पर अपनी बली भी नहीं, सारे सरबंस दी, सारा एक सिलसिले दी बली दे देनी। और किस ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤਨੇ ਇੱਕ ਆयाम ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ गुरु तेग बहादुर जी की शहादत वेले हुकूमत उन्हां दे नाल, हुकूमत उन्हां दे खिलाफ सी, कुछ लोग भी उन्हां दे खिलाफ सी। शुरू तो गुरु काल तो कई ऐसियां शक्तियां उन्हां दे खिलाफ सी। इस करके उन्हां ने गुरु साहब की उस शहादत नूं गदला करन दी कोशिश की। इस दे लई और वो सिलसिला इस कहण विच भी कोई गुरेज नहीं कि अज भी वो चल रहा है कि गुरु साहब की उस महान शहादत के कारणों नूं फिर अज भी गंदला करन दीयां कोशिशां चल रही हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बारे जिहड़ी गल गुरु गोबिंद सिंह जी ने अंकित की है, उसके बाद वो एक बहुत अकट गवाही है। हजूर कहंदे हन, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू मैं साका। ये तिलक और जंजू की खातर ये शहादत हुई है। साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सीना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर न दिया। इसके बाद अगली लाइन है, नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कहयावत लाजा। ठीकर फोर दलीस सिर, प्रभपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया, करी न किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। हुण इन्हां लफ्जां दे दुआले असी देखिए कि गुरु साहब दी ओ जड़ी शहादत सी ओ की सी। इस दे विच कहा गया कि गुरु साहब दी शहादत धर्म हेत साका जिन किया, धर्म दी खातर ओ शहादत हुई है। और ओ शहादत जिक्र हुणे प्रिंसीपल साहब भी कर रहे सी
ਕਿ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਾ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਗ ਕੈਨ ਡੂ ਨੋ ਰੋਂਗ, ਰਾਜਾ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਵਾ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰੋ ਵਾ ਮਨੋਰਥਾਨੰ ਪੂਰੀਅੰਤੰ ਸਮਰੱਥਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਲੀਸ਼ਵਰੋ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ। ਦਲੀਸ਼, ਉਸ ਦਲੀਸ਼ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾਂ ਕਸ਼ਟ ਮੇ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਵੇਲਾਲੋ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਤਿਲਕ ਔਰ ਜੰਜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹਵਾਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਵਿਜ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਵੇਦੀ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੋ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇਵਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੂਜ਼ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਹਰੀ ਦਿਆਲ, ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾ ਡੋਲਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਚਿੱਤ, ਇਸੀ ਜੀਵਨ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਇਹਨਾਂ ਧਾਗੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੋ ਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਰਹੱਸਮਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਚਾਰ ਅੰਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਕੇ ਆਦਾਤ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਔਲੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਮਊਨਤ, ਜੋ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸਤਦਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤਦਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੁਅਜ਼ਜ਼ਾ, ਕਰਾਮਾਤ, ਮਊਨਤ ਤੇ ਇਸਤਦਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਨਾਮਵਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਬਰਤਨਾਮਾ ਅਲੀਉਦੀਨ ਦਾ, ਤਾਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਰਿਸਾਲਾ ਦਰ ਅਹਿਵਾਲੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਨਾਮਾ ਬਖਤਮਲ ਦਾ, ਚਾਰ ਬਾਗੇ ਪੰਜਾਬ ਗਣੇਸ਼ ਦਾਸ ਦਾ, ਉਮਦਤ ਤਵਰੀਖ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਤਾਰੀਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ਵਕਤ ਰਾਏ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਔਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੋ ਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿਆ ਵਤਲਾਜਾ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਪੋਕ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਹੀਦ, ਗਾਜ਼ੀ ਔਰ ਮੂਜ਼ੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਗਾਫਿਲ, ਕਹੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਕਹੂੰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਮਿੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਕਹੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਰੂਪ ਵਟਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਰੂਪ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਕਰਨੌ ਨਿਦਿਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਸੁਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਸਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ, ਵਸੁਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਔਰ ਉਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੰਢੇਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ ਤੁੜੰਦਿਆਂ ਹਿੱਕ ਖਿਨੋ, ਜਿਮੀ ਪੁੱਛੇ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਬੰਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਗਰ ਉਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਐਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਏ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਏਕਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਅਨੇਕਤਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਫੁੱਟ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਮਤੀ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ, ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਈ ਜਾਤੀ, फैलती कुचीलता, कतेबन कुरान की, धर्म हित सक जाते, वर्ण गरक जाते, सहज विधान की, देवी देव देहोरे संतोख सिंगा दूर होती, रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। हुण ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਰਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, 15 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, 15 ਦੇ ਹੁਲੀਆ, ਸ਼ਕਲਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਚਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਲਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਲਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੌਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੌਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੌਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਲਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਰਾਖੇ ਸਿਰ ਜਾਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਾਟੇ ਸਿਰ ਸੋਹੇ, ਜੈਸੇ ਬਾਤੀ ਦੀਪ ਕੀ ਕਟੇ ਉਜਿਆਰਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਕਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, 57 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੈ 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 ਸਰਲੋਕ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਿਓ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੈ 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 ਸਰਲੋਕ। ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ, 30 ਰਾਗ ਹਨ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਗ ਨਵਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਗ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਹੈ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਸ੍ਰੀਧਰ ਕੋ ਅਲੂਫਾ ਦੇਣਾ। ਅਲੂਫਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਇਹ ਸ੍ਰੀਧਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੀਧਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਧਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀਧਰ ਕੋ ਅਲੂਫਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸਮਝ ਆਈ, ਸ੍ਰੀਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਨੇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀਧਰ ਕੋ ਅਲੂਫਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਪਟਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਟਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕੇ ਸਾਥ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਕੇ ਸਾਥ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਬੀਲਾ ਪਟਨੇ ਛੋੜਿਆ ਹੈ, ਅਵਲ ਹਵੇਲੀ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਉਹ ਲੈਣੀ। ਯਾਨੀ ਖਿਆਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
गुरु साहब ने दिता या गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिता। बल होआ बंधन छुटे सब किछ हो तो पाए, नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही हो सहाय। मगर इस दे विच एक चीज देखो, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣਕ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਜ ਜੇ ਹੋਤ ਸਹਾਏ, ਇਹ ਗੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੱਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਬ ਹੀ ਸਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗੱਜ ਗ੍ਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਕ ਹਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਤਨੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸੀਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੀਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ, ਸਵਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸੀਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੂਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਖਬਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਰਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਉਹ ਵਟ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਟ ਵ੍ਰਿਕਸ਼, ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜ ਔਰ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਪੇੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਣੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇੜ ਕਿਹਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ। ਜਦੋਂ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੋਇਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਕਰਕੇ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਔਰ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀਆ ਡੀ ਮੋਗਰ ਨਿਕੋਲੋ ਮਾਨੂਚੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਫਸਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਾੜੀ ਕਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਛੁਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਕਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀਏ, ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰੀਆਈਆਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਏ, ਬਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਹ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਤਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਰ ਕੇ ਸੀਸ ਜਗਾਏ ਦਿਏ ਸਭ, सोए पड़े थे जो पाए पसारे, कंठ लगाए भेद किए जन, नीच अजात अछूत बिचारे, चार दिशा जिनकी कृपा हूं ते, बाजत है अब संख नगारे, धन गुरु गुरु तेग बहादुर, सीस धरो तिनके चरनारे। अखीर दे विच मैं एक लफज जरूर कवांगा, मास्टर तारा सिंह जी ने अपनी उन्हां दी एक लिखत है और शायद इसनूं सम अप करदी है। वो कहंदे हन, धन हन उस व्यक्ति दे भाग जिसनूं दूसरियां दी सेवा करन दा मौका मिलिया, उस तो भी वड्डे भाग हन उसदे जिसनूं धर्म दी सेवा करन दा मौका मिलिया, पर उस तो भी उच्चे भाग उसदे हन जिसनूं होरनां दे धर्म दी सेवा करन दा मौका मिले। ये खाली कहण मात्र नहीं, इनू अमल च लियाण दी लोड़ है। और उस तो भी उच्चे भाग उसदे हन जिसनूं दूसरियां दे धर्म दी रखिया करन दा मौका मिले, और सब तो वड्डे भाग हन उसदे जिसनूं दूसरियां दे धर्म दी रखिया लई अपनी जान देण दा मौका मिले। ये पैगाम है कि असीं अगर करना है ते सानू ओ राष्ट्रीय एकता नहीं चाहिदी जिहड़ी औरंगजेब दी सी, सानू ओ कुलाज चाहिदा जिहड़ा असीं छड़ दिता है और जिहड़ा बाहरले देशां विच पहुंच गया, उसनूं दोबारा इत्थे लिया के उस कुलाज नूं, ओ जिहड़ी तहजीब सी, ओ जिहड़ी साडी परंपरा सी, जिहदी खातर कदी ओ साईं मियां मीर आ जांदे हन, कदी पीर भीखण शाह आ जांदे है, पीर बुद्धू शाह आ जांदे है, राय कल्ला जी आ जांदे है, नबी खां गनी खां आ जांदे है। जदों
ਭਾਈ ਬਤੀ ਦਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਕਸੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋਏ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਸਮਝਤ ਨਹਿ ਰੇ ਅਜਾਨ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਕਹਾਂ ਜੈ ਹੈ ਪਾਜ ਰੇ, ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇ ਸੋ ਤੋ ਤੇਰੋ ਹੋਏ ਹੈ ਖੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜ ਰੇ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੀਏ ਆਨ ਛਾੜ ਦੇ ਤੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਇਹ ਬਖਾਨ ਜਗ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜ ਰੇ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨ ਖਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੋਲਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਲਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।